तेरा नाम बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू जो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू जो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है। Praise God. Glory to God. Thank you so much, Victoria and Vanya, for this beautiful, beautiful song. Let us pray. Hallelujah. Praise you, bless you, worship you, adore you. Father God, we are so grateful to you for bringing us together to worship you, to come before your throne of grace, and thank you, praise you, exalt your name. We dedicate this meeting to your mighty hands, that you'll come and take complete charge, complete control, and glorify yourself. We give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So I want to ask you, dear friends, మిమ్మల్ని అందరినీ నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను, నా సహోదర సహోదరులారా. do you know that you are greater than John the Baptist? మీకు తెలుసునా, బాప్తిస్మం యోహాను కంటే మీరు ఎంతో పెద్ద హోదాలో ఉన్నారని? So today we are going to see how we are greater than John the Baptist if we have Jesus in our hearts and are his children. ఇప్పుడు మరలా మనం పరిశీలిస్తాము, మనలో యేసు ప్రభు ఉన్నట్టయితే ఏ విధముగా మనము బాప్తిస్మం యోహాను కంటే పెద్ద హోదాలో ఉండగలము. So before we go into the topic, let us see that after the last book of the Old Testament, the book of Malachi, there was silence from God for 400 years. మరి ఈ విషయం గ్రహించుటకు మనము కొంత వెనుకకు వెళదాము. మీరు చూసినట్టయితే పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఆఖరి బుక్ మలాకీగా మనం చూస్తున్నాం. మలాకి నుంచి కొత్త నిబంధన వరకు మీరు చూసిన వల్ల 400 సంవత్సరము నిశ్శబ్దంగా ఉండిన దేవుడు ఎవరితోనూ మాట్లాడలేదు. God did not speak through dreams and visions, not through prophets. కళ్ళ ద్వారా కానీ దర్శనాల ద్వారా దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడలేదు అని మనం గ్రంథంలో చూస్తున్నాం. Into this silence from God, John the Baptist was born. అటువంటి నిశ్శబ్ద సమయకాలం నందు బాప్తిస్మం యోహాను వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. He came before Jesus came into the world to prepare the way of the Lord. మరి యోహాను యేసు ప్రభు రాకకు ముందే ఆయన దారి సరి చేయుటకు ముందుగా వచ్చిన దూతగా మనం చూస్తున్నాం. John the Baptist
preach the need for repentance, and he gave baptism of repentance to people. మరి యోహాను తన బోధ ద్వారా అందరికి మారు మనస్సు పొంది దేవుని మార్గంలో పశ్చాత్తాపడి దేవుని మార్గంలో నడచవలను అని బోధించినాడు. He said, I'm not the expected one. The expected one is Jesus, who is coming after me. కానీ యోహాను కూడా చెప్పినాడు, నేను మీరు యోచించిన ప్రకారం మెస్సాయను మీరు యోచిస్తున్న వచ్చేవాడు కాదని, నా వెనుక వచ్చున్నాడు ఆయన మెస్సాయ అని చెప్పినాడు. John the Baptist was beheaded by Herod Antipas around 29 AD. మరి ఆయనకు యోహానుకు తల నరికి చంపివేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ రాసి ఉన్నది. He was there. Jesus was still doing his ministry when John the Baptist was beheaded. కానీ అటువంటి సమయంలో ఆయన నరికి చంపినప్పుడు యేసు ప్రభు తన పరిచర్యలో ఉన్నాడు ప్రపంచంలో మన లోకంలో మనం చూస్తున్నాం. So let us see the birth and early years of John the Baptist. మరి ఈ బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను తన జీవితం ఏ విధంగా మొదలు పెట్టినాడు అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తాం. Luke writes about it in his gospel. ఆయన లూక్ అనే 7వ అధ్యాయంలో ఈ విషయం రాసి ఉన్నది. John the Baptist was the son of Zechariah the priest and Elizabeth, a descendant of Aaron. మరి ఆయన తల్లిదండ్రులు ఈ విధంగా ఉన్నాడు. జకరియా ఆయన యాజకుడు, ఆయన తండ్రి, మరి ఎలిజబెత్ అనే ఆమె తల్లి, ఆయన తల్లి. So one day, as Zechariah was ministering in the temple, the angel Gabriel appeared to Zechariah. మరి యాజకుడైన జకరియా దేవుని సన్నిధానమును వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తుండగా, పరిశుద్ధ స్థలంలో పాసిస్తుండగా దేవదూత గాబ్రియల్ వచ్చి అక్కడ నిలబడినట్టుగా గ్రంథంలో వ్రాసి ఉన్నది. So Gabriel said a number of things to Zechariah. మరి గాబ్రియేలు దూత ఎన్నో విషయాలు మరి జకరియాకు చెప్పినాడు. He said that God has heard your prayer and he's going to give you a son who was to be named John. మరి ముఖ్యంగా ఆ గాబ్రియేలు దూత చెప్పినది, నీకు ఒక కొడుకు పుడతాడు, ఆ కొడుకు పేరు యోహాన్ పెడతావు, అది నీ ప్రార్థన చేసిన మొర్ర ప్రకారమే అది జరుగుతున్నది అని అడిగినాడు. Gabriel further said that many would rejoice at his birth and he would be great in the sight of God. మరి గబ్రియల్ కూడా చెప్పినాడు, దూత చెప్పినాడు, అది అందరూ ఆయన జన్మించిన తర్వాత ఎంతో సంతోషిస్తారు అని వ్రాసినారు. He was never to drink any fermented drink nor wine. మరి ఆయన ఏ విధమైన మత్తు పదార్థము లేదా మరి ఏ విధమైన రసము, ద్రాక్ష రసము తాగకూడదు అని చెప్పినాడు. Gabriel said that he would be filled with the Holy Spirit even while yet in his mother's womb. మరి గబ్రియల్ దూత ఈ ఒక్కొక్క ముఖ్య విషయం చెప్పినాడంటే, ఈ బిడ్డ తన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నింపబడతాడు. He would go in the spirit and the power of Elijah. మరి ఎలీజా ఏ విధముగా శక్తివంతుడైనా అదే విధముగా ఈ యోహాను కూడా శక్తివంతుడు అవుతాడు అని ఆయనకు చెప్పినాడు. He would prepare the way for the coming of the Lord. అది దేవుని రాజ్యమునకు దేవుడు వచ్చే యేసు ప్రభు వచ్చేదానికి మార్గం సరళను దూత అని చెప్పినాడు. We find that John and Jesus were related because Mary was Elizabeth's relation. మరి వారిద్దరు కూడా బంధువులుగా మనం చూస్తున్నాం, మేరీ మరి ఎలిజబెత్. ఎందుకంటే వారిద్దరు బంధువులు. అదే విధంగా యోహాను మరి యేసు ప్రభు కూడా మరి ఒక విధమైన బంధులే. When Mary went to the house of Elizabeth, the baby in Elizabeth's womb, it jumped with joy and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. మరి మేరీ తన బంధువైన ఎలిజబెత్ చూసుకు వెళ్ళినప్పుడు ఎలిజబెత్ గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ గంతులు వేసినట్టుగా బైబిల్ గ్రంథంలో రాసి ఉన్నది. But Zechariah doubted the angel Gabriel and he became dumb. కానీ జకరియా వచ్చి ఎలిజబెత్ మరి గబ్రియల్ చెప్పిన మాటను నమ్మక ఆయన ఒక మౌనుడైనాడు, ఒక మూగవాడైనాడు అని గ్రంథంలో రాసి ఉన్నది. His mouth was opened only at the naming ceremony and the circumcision ceremony of his son John the Baptist. మరి ఆయన నోటిని దేవుడు ఎప్పుడు తెరిపినాడంటే మరి యోహాను
బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను సున్నతి సంస్కారం టైంలో ఆ సమయంలో ఆయన నోటిని తెరిచినట్టుగా మనం దేవుడు తెరిచినట్టుగా మనం Now we గ్రంథంలో must know that John the Baptist is different from John the Apostle of Jesus. మనకు తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఈ బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను మరి దేవుడి శిష్యుడైన యోహాను వీరిద్దరు వేరు. So John continued to grow and became strong in spirit and strong in body. He lived in the wilderness before appearing before Israel. మరి ఈ బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను మరి బాగా ఎదిగి శక్తివంతమైనడైంది. దాని తర్వాత ఆయన అరణ్య ప్రదేశంలో నివసించినట్టుగా గ్రంథం రాసి ఉన్నది. Mark's gospel says that John the Baptist lived in the wilderness and he taught the people to repent and turn to God for the forgiveness of their sins. మరి మార్కు సువార్తలో ఈ విధంగా రాసున్నది. ఆయన ఆ విధంగా అరణ్య ప్రదేశంలో ఉండి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు బోధించినారు. మీరు మారు మనస్సు పొంది మరి మీ పశ్చాత్తాపడి దేవుని మార్గంలో నడచండి అని చెప్పినారు. His clothing was very simple and he wore a leather belt around his waist. మరి ఆయన వేసుకున్న వస్త్రాలు కూడా మామూలైన వస్త్రాలు అని మీరు చూస్తున్నారు. ఒంటెర రోమములతో చేసిన గుడ్డ మరి ఒక జట్టి వేసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. His diet was very simple. He ate locusts and wild honey. మరి ఆయన మిడతలను మరి అక్కడ దొరుకు తేనెను తిన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. This is so different from today's Bible teachers and evangelists who lead a 5-star life and live a life of luxury. కానీ మనం ప్రస్తుత కాలంలో గమనించిన వెంటనే ఏ విధంగా దేవుని ప్రచారకులు, దేవుని బిడ్డలు, దేవుని బోధకులు ఏ విధంగా 5 స్టార్ లో లగ్జరీలో ఉంటారో అని మనం గమనించాలి. People asked him, are you the Messiah, or are you Elijah, or are you the expected prophet? And John said none of these. మరి అటువంటి సమయంలో అక్కడ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఆయన ప్రశ్నించినారు, ఎవరు నీవు మెస్సయవా, దేవుని పెట్టిన దూతవా, ఎవరు అని ఆయన్ని ప్రశ్నించినారు. So John said, I'm one who is crying in the wilderness saying, prepare the way of the Lord. మరి అప్పుడు యోహాను చెప్పినాడు వారందరికీ, ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు, నేను అరణ్యములో కేక వేయు ఒక శబ్దం కేక వేయు దేవుని దూతనని చెప్పినాడు. So we find that today the people blow their own trumpets and they want to be known as great men, but not John the Baptist. He was not like that. మీరు చూసినట్టయితే ఈ కాలంలో ప్రతి వారు కూడా దంపాచారంగా మన పేరు ముందుకు రావాలి, మన పేరే ప్రశ్నించబడాలనుకుంటారు. కానీ యోహాను తన సమయంలో చెప్పినట్టు, నేను ఏది మెస్సయ కాదు, ఏమి కాదు, నేను సామాన్యమైన దేవుని దూత, దేవుని యేసుప్రభు మార్గాన్ని సరళం చేయటకు నేను వచ్చినాను చెప్పినాడు. తన వినయపూర్వకంగా చెప్పినాడని మనం చూస్తున్నాం. So John proclaimed the coming judgment. వచ్చు తీర్పును గురించి అందరికి కూడా వారికి ప్రజలకు అందరికి కూడా హెచ్చరించినాడు. He said judgment is coming upon people who didn't repent and the righteous one was coming very soon. మరి అటువంటి సమయంలో యోహాను చెప్పినాడు, ప్రతి వారు దేవుని మార్గంన మారు మనస్సు పొందక రక్షణ పొందని వారందరిపైన తీర్పు వస్తుంది, నా వెనుక వచ్చేవాడు మీకు రక్షణ కల్పిస్తాడు అని చెప్పినాడు. John told his listeners to turn away from their sins and lead a good and righteous life in everyday life. మరి అప్పుడు చెప్పినాడు యోహాను, మీరందరూ మారు మనస్సు పొంది మరి మీ పాపాలకు పశ్చాత్తాపడి మరి వేరే దేవుని మార్గంలో నడచండి అని వారిని అందరినీ హెచ్చరించినట్టుగా బైబిల్ గ్రంథము రాస్తున్నది. In Luke chapter 3 verses 12 to 13 he says, మరి లూకా అధ్యాయము 3వ అధ్యాయము 12-13లో ఈ విధంగా రాసి ఉన్నది. He said tax collectors should be fair and not collect extra money. మరి సుంకర్లు వారిగా ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ అంటారు, వారు ఎంత కలెక్ట్ చేయాలో ట్యాక్స్ అంతే తీసుకోవాలి కానీ ఎవరిని బాధించి ఎక్కువ ట్యాక్స్ తీసుకోకూడదు అని చెప్పినాడు. Soldiers should be content with their wages and not take bribes. మరి సైనికులు కూడా తమకు వచ్చే జీతములు జీవించాలి, మరి ఎవరిని కూడా బాధించి వారి నుంచి ఎక్కువ డబ్బు తీసుకోకూడదు.
and people should have compassion on the poor. మరి వీధుల పైన అందరూ కూడా వారి దీనత్వం చూపించి వారితో కరుణ చూపించాలని చెప్పినాడు. So in the next part of our discussion, we will see John's baptism and John's view of Jesus. మరి మనం నెక్స్ట్ మనం చూస్తాము యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిసము మరి యోహాను యేసు ప్రభుని గురించి చెప్పిన ఆయన మాట ఏమని మరి దాని గురించి మనం క్షుణ్ణంగా పోతాం. So John was baptizing those who were repenting of their sins, and in different locations he was baptizing. మరి యోహాను వచ్చి తను చెప్పిన ప్రకారము తన మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపాన్నందరినీ కూడా యోర్దానులో నది దగ్గర వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో వారికి బాప్తిస్మం చూడను. Those who had a desire for forgiveness of sins should take baptism. మరి ఎవరు మన పాప క్షమాపణ పొడి వచ్చినారో వారికే బాప్తిస్మం ఇచ్చేవాడు. They should give up their past life of sin. మరి పాతగా వారు చేస్తున్న పాపమైన జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి కొత్త జీవితంను శుద్ధమైన జీవితాన్ని నడచాలి. And they should want a part in the kingdom of the coming Messiah. మరి వచ్చు దేవుని రాజ్యంలో వారికి కూడా పాలు పొందవలను. So John's baptism is concerned with what? It is concerned with forgiveness of sins. దీనివల్ల మనకు తెలిసిన విషయం ఏమంటే యోహాను సువార్త బోధ ఏమిటంటే మనము మారు మనసు పొంది దేవుని క్షమాపణ అడగవాలా అని చెప్తున్నది. We find that in John chapter 3 and verse 14, మరి యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 14వ వచనం ఈ విధంగా వ్రాస్తున్నది. we find that Jesus came to John the Baptist to be baptized. మరి మీరు చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు యోహాను దగ్గరకు బాప్తిసం పొందుటకు వచ్చినాడు అని గ్రంథములో వ్రాసి ఉన్నది. By coming to John the Baptist, Jesus authorized John the Baptist's ministry. మరి అది ఎందుకు చేసినాడంటే యోహాను చేస్తున్న పరిచర్య మంచి పరిచర్య అని ప్రజలకు లోకానికి చెప్పుటకు ఆయన అక్కడ బాప్తిసం తీసుకున్నకు వెళ్ళినాడు. Jesus didn't need to repent because he was totally sinless. మరి యేసు ప్రభువులో ఏ విధమైన పాపం లేదు, కానీ ఆయన పశ్చాత్తాప పడవలసిన అవసరమే లేదు. But by being baptized, he showed his agreement and solidarity with people who needed deliverance. మరి ఆయన ఆ విధంగా బాప్తిసం పొంది లోకానికి చెప్పినాడు మరి ఏ విధంగా మారు మనసు పొంది మన పాప క్షమాపణ కొరకు దేవునికి వెళ్ళాలి అనే విషయాన్ని అందరికీ ఆయన నిర్ధారణగా చెప్పినాడు. Jesus's baptism is unique because the triune God, the three persons in the Trinity, were present. మరి మీరు చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు మరి బాప్తిసం చేసిన సమయంలో ఒక ముఖ్యమైన ఎప్పుడు జరగని సంఘటన ఏమి జరిగింది అంటే అక్కడ మరి త్రియేకమైన దేవుళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Jesus was there. యేసు ప్రభు ఉన్నాడు. The Holy Spirit came down like a dove. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక పావురం వలె వచ్చి ఆయన నిలబడినది. And God spoke saying, "This is my beloved son in whom I am well pleased." మరి యేసు ప్రభు బయట నుంచి Shut it, Johnny. Why did you bring the cell here? యేసు ప్రభు మరి చెప్పినాడు ఇది పైనుంచి ఒక శబ్దం వచ్చినది, ఈ నా ప్రియమైన కుమారుడు, నేను ఆయన నందు ఆనందిస్తున్నాను అనే విషయం బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. So what did John the Baptist think of Jesus? మరి యోహాను ఏమనుకున్నాడు ప్రభు ఎవరని? John the Baptist said, "After me is coming one whose sandals I'm not worthy to unleash." మరి అప్పుడు ఏమన్నాడంటే యోహాను ఏమన్నాడంటే నా వెనుక వచ్చేవాడు నాకంటే ఎంతో ఉత్తముడు, ఆయన కాలు చెప్పులు కూడా లూజ్ చేసేదానికి నాకు అర్హత లేదు అన్నాడు. In John 1 and verse 29, యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 29లో ఈ విధంగా రాసినది. John called Jesus the Lamb of God who has come to take away the sins of the world. యోహాను అన్నాడు లోక పాపములు తీసుకొని పోయే గొర్రె పిల్ల అని ప్రభువుని గురించి ఆయన బోధించినాడు. So Jesus
came to give salvation, and John the Baptist proclaimed the coming of the Lord. మరి యోహాను వచ్చి ఏ విధంగా దేవుడు తన మసాన్ని పంపిస్తున్నాడు అని ఒక మెసేజ్ పంపినాడు. యేసు ప్రభు మనకందరికి రక్షణ కల్పించుటకు వచ్చినాడు. So the people were waiting for the appearance of the Messiah. ఎందుకంటే అటువంటి సమయంలో మెస్సయ ఎప్పుడు వస్తాడు అని ఇజ్రాయెల్ లోకంలో అందరూ కూడా వారు చూస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు వస్తారని. John the Baptist said, "After me, one who is coming will baptize you with Holy Spirit and with fire." మరి యోహాన్ చెప్పినాడు, నా తర్వాత వచ్చేవారు నేను మీకు నీళ్ళలో బాప్తిమిస్తున్నాడు, ఆయన మీకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అగ్ని ద్వారా మీకు బాప్తిస్మం ఇస్తాడు అని రాసి ఉన్నారు. Now the third part of our discussion is Jesus's baptism and Jesus's view of John. మరి మనం దీని తర్వాత మనం చూస్తాం యేసు ప్రభు యోహాను గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, ఆయన గురించి ఆయన ఏ విధంగా ఆయన గుర్తిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని గురించి మనం చూస్తాం. So the baptism in Jesus' name is different from the baptism that John the Baptist gave. మరి బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను మరి యేసు ప్రభు బాప్తిస్మం మరి యేసు ప్రభు ఇచ్చే బాప్తిస్మంలో చాలా అంతరాలు ఉన్నాయి. So from the beginning, the early church held the baptism in Jesus' name as very holy thing. ముందు నుంచి కూడా అందరు కూడా లోకంలో అందరూ అనుకునేవారు యేసు ప్రభు ఇచ్చే బాప్తిస్మం అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన బాప్తిస్మం. So in Acts 2 and verse 38, మరి అపోస్తలుల కార్యము 2వ అధ్యాయము 38వ వచనం మీదుగా రాసినది. it says, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins." మరి ప్రతి వారు కూడా తమ తమ పాప క్షమాపణను అడిగి పశ్చాత్తాపపడి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పైన ప్రార్థించండి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ పైన పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తాడు. And you will receive the gift of the Holy Spirit. దేవుడిచ్చే వరమైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు అప్పుడు మీ పైన దేవుడు కురిపిస్తాడు. So what is this baptism in the name of Jesus that takes place even today? మరి అదే విధమైన పరిశుద్ధాత్మ ఒక బాప్తిస్మం ఇప్పుడు కూడా మనకు కనపడుతున్నట్టు మన జీవితాల్లో మనం చూస్తున్నాం ఈ కాలంలో కూడా. Romans chapter 6 verse 3 to 11 explains it. రోమే గ్రంథము 3వ అధ్యాయంలో ఈ విధంగా రాసి ఉన్నది. So in this baptism, when we are immersed in the water, it shows that we are being baptized into Christ's death. మరి మనం నీళ్ళలో మనల్ని బాప్తిస్మ సమయంలో నీళ్ళలో మనం ముంచినట్టయితే అది యేసు ప్రభువుగా చనిపోయి తన పాపక్షమ అదే విధంగా మనం కూడా మన పాపమైన శరీరంతో అక్కడ చనిపోయి it shows that we are crucifying our old sinful self. దాని నిదర్శనం ఏమిటంటే దానికి మనము యోచించవలసిన విషయం ఏమంటే దేవుడు యేసు ప్రభు ఏ విధంగా శిలువ మరణం చెందినాడో అదే విధంగా మన నీళ్ళ ముంచినప్పుడు మనం కూడా అదే విధంగా మన పాపమైన జీవితాన్ని మనం విడిచిపెడతాం. It shows that we are bearing our sins. మరి అది మన పాపాన్ని భూమిలో విధంగా పాచివేసినాం. Just as Jesus died and was buried, we too are bearing all our sins. అదే విధంగా పాపాలంతా పూర్తిగా ఏ విధంగా భూమిలో పాతివేసినారు అదే విధంగా మన పాపాలు కూడా ఆ నీళ్ళలో మనం మునిగిన తర్వాత ఆ పాపాలంతా మలినాలన్నీ మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి. And then we are lifted out of water. మరి మనం నీళ్ళ నుంచి బయటికి తీసినప్పుడు it shows that just as Jesus was raised from the dead, we too are living now for a new life in Christ Jesus. ఏ విధంగా యేసు ప్రభు పునరుత్థానమైననో అదే విధంగా మనం నీళ్ళ నుంచి పైకి వచ్చినప్పుడు దేవుని బిడ్డలుగా మనము గమనించి దేవుని మార్గంలో నడిచేవారుగా గుర్తించబడతాం. So baptism in Jesus names that means that we are dead to sin, but we are alive to God in Jesus Christ. కానీ దీనికి మనము తాత్పర్యం ఏమంటే ఈ బాప్తిస్మం నీళ్ళ ద్వారా బాప్తిస్మం తీసుకున్నప్పుడు మన పాపాలు మనం చంపివేసి మరి దేవునితో పునరుత్థానమైనట్టుగా కొత్త మనిషిగా మనం జన్మించినామని మనం గమనించవచ్చు. So this kind of adult baptism is a public
declaration of our faith that we die to sin and we are alive to a new life in Christ. ఇది పూర్తిగా బహిరంగంగా అందరికీ తెలుపు కార్యమా మనం గుర్తించవలను. ఆ విధంగా మనం జీవితం చేసిన బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు మనం అందరికీ సందేశం ఇస్తున్నాము. నేను ఏ విధంగా నా పాపాలను పూర్తిగా భూమిలో పాతి ఏ విధంగా యేసు ప్రభు ఏ విధంగా వచ్చినాడో అదే విధంగా నేను కొత్త జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నానని అందరికి మనం బహిరంగంగా చెప్తున్నాం. So we have seen the difference that John's baptism meant a willingness to repent and change your ways. దాని తాత్పర్యం ఏమంటే బాప్తిస్మ యోహాను మారు మనసు పొంది మనము పాప క్షమాపణ అడిగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. And water baptism in Jesus's name means that we die to sin like Jesus died. And then when we come out of water, it means that we are alive with a new life in God through Jesus Christ. మరి దాని వ్యతిరేకముగా మనము యేసు ప్రభు నామమున బాప్తిస్మం పొందినట్లయితే మరి మారు మనసు పొంది మరి దేవుడు ఏ విధంగా పునరుత్థానమైనాడో మరి మారు మనసు పొంది వేరే జీవితాన్ని కొత్త మనిషిగా మనం పుట్టినాము అని అందరికి తెలుస్తుంది. So some churches believe in baby sprinkling baptism, which is not a baptism at all. It is just dedicating the baby to Christ Jesus. కొంతమంది అనుకుంటారు చిన్న బిడ్డలు తీసుకువెళ్ళి వారిపైన నీళ్లు చిందిస్తే వాళ్ళకి బాప్తిసం వచ్చిందని. కానీ అది బాప్తిసం కాదే, అది బిడ్డను దేవునికి మనం అర్పించినట్టుగా దాన్ని గుర్తించవలను. The little baby doesn't know anything about sin. ఎందుకంటే ఆ చిన్న బిడ్డకు పాపం అనేది విషయమే తెలియదు. So when we are older, we should take water baptism and declare our faith publicly in Christ Jesus. దాని కారణంగా మనము అన్ని తెలిసి మనకు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాతే ఈ విధమైన బాప్తిసం పొందాలని మనకు దేవుని వాక్యం చెప్తున్నది. This follows Jesus's example, because when Jesus was a baby, they took him to the temple to dedicate the baby. మీరు చూసినట్టయితే ఈ ఉదాహరణ దేవుడు యేసు ప్రభు జీవితంలో మనకు కనపడుతున్నది. ఆయన చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు దేవుని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆలయంలో తీసుకొచ్చి ఆయనను అక్కడ సమర్పించి దాని తర్వాత ఆయన యోహాను ద్వారా బాప్తిసం పొందినాడు. So baby dedication and sprinkling is different from adult baptism when we know about sins and when we know about a new life in Christ, and it is mandatory for all Christians to take this adult baptism. దీని కారణంగా మనకు ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం ఏమంటే చిన్న బిడ్డలుగా మనం చేసుకున్న బాప్తిసం వేరు, పెద్దని మనకు పాపమేమి మంచిదేమి తెలిసి మనకు ఆ అవగాహన వచ్చిన తర్వాత మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకున్న వాళ్ళు అదే నిజమైన యేసు ప్రభు చెప్పిన బాప్తిసము అని గుర్తించాలి. So water baptism is one thing in Jesus' name. The second thing John said that Jesus will baptize you with Holy Spirit and with fire. మరి రెండో విషయము యేసు ప్రభు నాకు వాగ్దానం చేసినారు, మీకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా అగ్ని ద్వారా నేను మీకు బాప్తిసం ఇచ్చాను అని చెప్పినాడు. So we come to Holy Spirit baptism. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని బాప్తిస్వము అంటే అనే విషయాన్ని గురించి మనం చూస్తాం. After his resurrection, Jesus told his disciples to stay in Jerusalem till they got what God the Father had promised, until they were baptized with power from on high. మరి దేవుడు యేసు ప్రభు పునరుత్థానమై అవరోహణ అయినప్పుడు ముందే సమయంలో తన శిష్యులకు చెప్పినాడు, మీరు ఇక్కడ ఉండండి, యెరూషలేములోనే ఉండండి, దేవుడు నేను చెప్పిన వాగ్దానం ప్రకారము మీకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మీకు బాప్తిసం ఇస్తారు, దాని తర్వాత నా పరిచయంలో వెళ్ళండి అని చెప్పినాడు. So in Acts chapter 2, we find that on the day of Pentecost, 120 disciples were sitting and praying. మీరు చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యం ప్రకారము యాక్ట్స్ 2వ అధ్యాయంలో ఈ విధంగా రాసి ఉన్నది. ఏ విధంగా వారందరికీ కూడా పెంతెకోస్తు దినమునందు దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను పంపినాడు, దాన్ని పూర్తిగా వివరంగా రాసి ఉన్నది. Suddenly there was a violent rushing wind that came from heaven and filled the whole house. మొదటి విషయము అటువంటి పెంతెకోస్తు సమయంలో 120 మంది అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఒక పెద్ద గాలి శబ్దముతో
ఆ వారున్న రూమ్ లోకి అక్కడికి వచ్చినట్టు అది మొదటి విషయం మనం చూస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. And tongues of fire came from heaven and settled upon the disciples' head, and they all started speaking with other languages that they had never learnt. మరి దాని తర్వాత అగ్ని నాలుకల వంటి అగ్ని వచ్చి ప్రతి వారి తలపైన ఆ నాలుకలు వచ్చినాయి. దాని తర్వాత అందరూ కూడా వేరు వేరు భాషల్లో మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. So this was the first baptism of the Holy Spirit. ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేసిన మొదటి బాప్తిస్మంగా మనం గుర్తించవలెను. And Acts 2 verse 38, Peter said, మరి అపోస్తలుల కార్యము 2వ అధ్యాయము 38వ వచనంలో అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ విధంగా Apostle పీటర్ ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. He said, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. మీరు మారు మనస్సు పొంది పశ్చాత్తాపడి దేవుని వారికి దేవుని మీకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీకు ఆశీర్వదిస్తారు. And you will receive the gift of the Holy Spirit. అటువంటి దేవుడు ఇచ్చిన మాట చెప్పిన ప్రకారము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనే వరమును దేవుడు మీ పైన కుమ్మరిస్తాడు. And the Bible says this promise is for you and for your children, even if they are near you or even if they are living far away from you. అది మీరు మీకు మీ సంతానం పైన ఇక్కడున్న వేరే చోట్ల ఉన్నా కూడా ఈ వర్తిస్తుంది. So this applies to us today also. ఈ కాలంలో ఈ సమయంలో కూడా అప్పుడు జరిగినది ఇప్పుడు కూడా మన జీవితాల్లో జరగగలదు. As we get more and more intimate with God, we find that He will fill us with His Holy Spirit. మనం ఎక్కువగా దేవుని సన్నిహితమై ఉన్న ఎడల దేవుడు మనకు ఈ విధంగా పరిశుద్ధాత్మ వరముతో మనల్ని కుమ్మరిస్తాడు. So how do we get infilled with the Holy Spirit? మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనం ఏ విధంగా నింపబడగలం? So first of all, a person who already has the Holy Spirit can lay his hands on you and pray, and you will get the Holy Spirit. మరి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకం చేసిన ఎవరైనా కూడా మీ పైన చేతులు పెట్టి మీ తలపైన ప్రార్థిస్తే మీ పైన ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వస్తారు. Secondly, we find that when we carefully and with great concentration hear the word of God from an anointed person, the Holy Spirit can come upon us. మరి రెండో విధంగా ఏమిటంటే మనము దేవుని వాక్యమును వింటూ ఉంటే పూర్తిగా ధ్యానం పెట్టి వింటూ ఉంటే ఎవరైనా అభిషేకించిన వ్యక్తి మీతో బోధ చేస్తున్నప్పుడు వింటూ ఉంటే దేవుడు కూడా అటువంటి సమయంలో కూడా మీకు పరిశుద్ధాత్మతో మీకు ఆశీర్వదిస్తాడు. This happened actually in the home of Cornelius in the book of Acts. మరి ఇదే విషయం మీరు యాక్ట్స్ అనగా మ్యాక్స్ లో కూడా కొర్నేలియస్ లో గృహంలో జరిగింది. దీనికి ఉదాహరణగా మనం చూడవచ్చును. The third way we can get the Holy Spirit is that we should ask God. మరి మూడోది ఏమిటంటే మనం ప్రార్థించి దేవునికి ప్రభా నాకు మీ వరమైన పరిశుద్ధాత్మ వరం నాకు ఇవ్వండి అని మనం ప్రార్థన చేసినా కూడా మనకు దొరుకుతుంది. Luke chapter 11 and verse 13 says, మరి లూకా 11వ అధ్యాయము 13వ వచనం ఈ విధంగా చెప్తున్నది. it says that if we being evil know how to give good gifts to our children, మరి మనం పాపాత్ముల అయినా కూడా పాపులైనా కూడా మన బిడ్డలకు మనం మంచి మంచి బహుమానాలు మంచి ఇస్తుంటాము. how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those that ask Him? మరి అటువంటి సమయంలో దేవుడు మీరు ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి మీరు అడిగితే ఇంత మంచి వరము ఈవిని ఇవ్వడా? And finally, we should pray to God to give us the Holy Spirit. మనలో మనం దేవుని ప్రార్థించాలా, ప్రభువా నాకు ఈ మీ వరాన్ని ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మాకు అనుగ్రహించండి కూడా ప్రార్థించాలి. So when the Holy Spirit comes upon us, He will purify us like silver and gold are refined 7 times. మరి అటువంటి సమయంలో మీ పైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా ఏ విధంగా మనకు వెండి బంగారాలు ఏ విధంగా నాణ్యత తెస్తారో అది కరిగించి అదే విధంగా దేవుడు మన జీవితాలను కూడా మార్చివేస్తాడు. He will empower us and He will help us to be overcomers till the end. మరి మన దేవుడు తన శక్తినిచ్చి ఆఖరి వరకు మనము
పోరాడేటట్టు దేవుని వాక్యములో నడిచేటట్టు మనం చేస్తాడు. We cannot do the work of God on our own strength, but if we have the Holy Spirit anointing, the Holy Spirit works in us and through us. మరి మనలో మనము దేవుని వాక్యం ప్రచారం చేయుట పరిచయం చేత మనకు సాధ్యం కాబట్టి, కానీ అటువంటి సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నప్పుడు మనకు కావలసిన స్తోమత శక్తి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనకి ఇస్తాడు. Now we have seen John the Baptist's view of Jesus. Now we will see Jesus's view of John the Baptist. మరి అటువంటి సమయం ఇది మనం చూస్తున్నాము. కానీ యేసు ప్రభు యోహాను బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహాను గురించి ఆయన ఏ విధంగా యోచిస్తున్నాడు, ఏ విధంగా చూస్తున్నాడు అనే విషయంను మనం ఇప్పుడు కొంచెము క్షుణ్ణంగా పరీక్షిస్తాం. In Luke and chapter 7 and verse 28, మరి లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయం 28వ వచనములో ఈ విధంగా వ్రాసి ఉన్నది. Jesus said, I tell you, among those born of women, there is no one greater than John the Baptist. స్త్రీలు కనిన వారిలో యోహాను కంటే గొప్పవాడు ఎవడు లేడని యేసు ప్రభువు చెప్తున్నాడు. Yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. ఆయనను దేవుని రాజ్యంలో అల్పుడైన వాడు అతని కంటే గొప్పవాడని మీతో చెప్తున్నాను అని ప్రభు మనకు చెప్తున్నాడు. So are you the least in the kingdom of heaven? మీరు దేవుని రాజ్యంలో ఎంతో అల్పుడైన వారా? Do you feel that you are the most unworthy person in the kingdom of heaven? మీరు అనుకుంటున్నారా దేవుని రాజ్యంలో నాకు అర్హతే లేదండి, అందరికంటే తక్కువ అర్హత ఉన్నవాడు నేనే అని మీరు అనుకుంటున్నారా? So you should rejoice because Jesus said you are greater than John the Baptist. కానీ మనం దీనిపై సంతోషించాలి, ఎందుకంటే ప్రభు మనకు చెప్తున్నాడు అతి అల్పుడైన వాడు కూడా యోహాను కంటే పైన హోదాలో ఉన్నాడు దేవుని రాజ్యంలో అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. John the Baptist was the last prophet of the Old Testament. మీరు చూసినట్టయితే యోహాను బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహాను ఆఖరి ప్రవక్తగా మనం చూస్తున్నాం. He was more than a prophet. He was the greatest prophet. ఆయన అందరి ప్రవక్తల కంటే ఎంతో పెద్ద ప్రవక్త, అందరి ప్రవక్తల కంటే మరి ఎంతో ఉచ్చ దిశలో ఉన్న ప్రవక్తగా మనం చూస్తున్నాం. He was the forerunner of Jesus who came to prepare the way for Jesus's coming. పరిశుద్ధ యోహాను దేవుని రాజ్యంను సరళం చేసి ఆ మార్గంను సరళం చేసి దాన్ని క్లియర్ చేసే ఒక దూతగా మనం చూస్తున్నాం. Jesus paid a great compliment to John the Baptist by saying that no one born of a woman, of all the people born of women, John the Baptist was the greatest prophet. మరి దాని కారణంగా ప్రభు యేసు ఆయన పొగుడ్తి ఈ విధంగా చెప్పినాడు యోహాను గురించి, స్త్రీల్లో వాటిలో యోహాను కంటే గొప్పవాడు ఎవడు లేడు అని చెప్పినాడు. But Jesus also continued saying that he who is least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. ఆయనను ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఆయనను దేవుని రాజ్యములో అల్పుడైన వారు అతని కంటే గొప్పవాడని మీతో చెప్తున్నాను. How can that be? అరే ఇది ఎట్లా సంభవించగలదు? We must see that we, the believers in Jesus, are under the new covenant. దీనికి మన ముఖ్య కారణం ఏమంటే మనం కొత్త నిబంధనలో దేవునితో మనం సంబంధం ఉన్నది కాబట్టి ఆ సంబంధము పాత నిబంధన సంబంధం కంటే కొంచెం పైన ఎత్తులో ఉన్నది. The Bible says that the laws of God are written down in our minds and in our hearts. మన హృదయాల్లోనూ మన మైండ్స్ లోను దేవుని చెప్పిన వాక్యాలు, ఆయన చెప్పిన ప్రతి శాసనాలు మన హృదయాల్లో మన మైండ్స్ లో రాసి ఉన్నది. In the old covenant, people had 613 laws, and if they broke even one law, they broke all the laws. మరి పాత నిబంధన ప్రకారంగా దేవుని శాసనాలు 613 ఉన్నవి పాత నిబంధనలో. అది ఒక శాసనము ఒక దేవుని మాట వినకపోతే మీరు పూర్తి శాసనాలను మీరు విరోధించినట్టుగా ఆ కాలంలో చూసేవారు.
So to get, next thing we see is that to get into the kingdom of God, we have to be washed by the blood of Jesus. మరి మనకు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే దేవుని రక్తంతో శుభ్రపడి కడిగి ధవళమైన వస్త్రం ధరించిన వారుగా ఉండాలి. And we see that when we are washed with the blood of Jesus, we have a greater capacity for spiritual things than John the Baptist. మరి ముఖ్యమైన గమనించవలసిన విషయం అంటే మనం దేవుని యేసుప్రభు రక్తం ద్వారా కడిగి శుద్ధపరిచిన వారు కాబట్టి మనలో స్పిరిచువల్ గా ఆత్మీయంగా ఎక్కువగా యోహాను కంటే మనం ఎక్కువగా ఉన్నాము అని గమనించవచ్చును. And we find that next thing we see is that after the baptism of the Holy Spirit will be living inside us. That means the triune God, Father, Son, and Holy Spirit will be living inside of us through the Holy Spirit. అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే మీరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మీరు అభిషేకించబడిన ఎట్లా త్రియేక దేవుడు మీలో ఉన్నారు అని గుర్తించవలను. అది ముఖ్యమైన అంశము. And the Holy Spirit will teach us all things and bring to our mind whatsoever Jesus taught. అటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రతి వాటిని గురించి మనకు వివరంగా చెప్పి మనకు ఎడ్యుకేట్ చేస్తాడు. కాబట్టి మనం దేవుని సన్నిధానంలో ఇంకా దగ్గరగా ఉంటాము. In the old covenant, we find that the high priest used to mediate, or Moses used to mediate between men and God. మరి చూసినట్టయితే పాత నిబంధన ప్రకారము పరిశుద్ధ స్థలముకు వెళ్ళుటకు పెద్ద యాజకుడు లేకుంటే మోషే అటువంటి వారే వెళ్ళి లోపలతో దేవునితో మాట్లాడి వచ్చేవారు. మిగతా వారు అక్కడి నుంచి వారికి వెళ్ళే అర్హత లేదు, వారు వెళ్ళలేరు కూడా. But when you belong to the kingdom of heaven, our mediator is Jesus Christ. కానీ మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించిన ఎడల మన మధ్యవర్తి యేసు ప్రభువే. He is seated at the right hand of God all the time, interceding for us. మరి ఆయన దేవుని కుడిపార్శ్వం కూర్చొని మన కొరకు మన ప్రార్థనలు దేవుని సన్నిధానికి తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు. The next thing we find why a person in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist is that in the old covenant, animal sacrifices were made and animal blood was shed constantly for forgiveness of sins. మరి పాత నిబంధన ప్రకారము ప్రతి వారు కూడా తమ పాప క్షమాపణ ఒక తన బలి పశువుని దేవునికి ఆర్చి దాన్ని వధించి దాని రక్తం ద్వారా వారు విముక్తి చెందువారు అని ఆ సమయంలో ఉన్నది. But under the new covenant, Jesus shed his blood once and for all for the forgiveness of our sins. కానీ కొత్త నిబంధన ప్రకారము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన రక్తాన్ని చిందించి మన పాపం కొరకు ఒకటేసారి అందరి లోక పాపాల కొరకు చనిపోయినట్టుగా మనం దేవుని వాక్యం చెప్తున్నది మనకు. Why are we greater than John the Baptist? Is because in the old covenant, only the high priest could approach God on once a year with the blood of bulls and goats. Once a year, only approach God on the Day of Atonement. మరి ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే పాత నిబంధన ప్రకారము ఎవరి ప్రధాన యాజకుడే దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చి మరి అక్కడ దేవునితో మాట్లాడేవాడు. వేరే వారు ఎవరు కూడా అక్కడ వెళ్ళేదానికి అది ఆచారం ప్రకారము అది అలో చేసేవారు కాదు. But Jesus opened a new and a living way for us by the breaking of his body. మరి మనకు యేసు ప్రభు తన శిలువ మరణం ద్వారా తన శరీరాన్ని నలుగుకు కొట్టి దాని ద్వారా మనకు వేరే మార్గము దేవునికి వెళ్ళుటకు మనకు చూపించినాడు. The breaking of his body is represented by the temple curtain being torn in two from top to bottom when Jesus died on the cross of మరి Calvary. దీని ప్రమాణంగా మీరు చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు శిలువ మరణం పొందినప్పుడు ఆ దేవుని మధ్య ఉన్న కర్టన్ ఆ తెర పూర్తిగా పైనుంచి కిందికి కూడా చినిగిపోయినది. ఎవరన్నా కూడా లోపల వెళ్ళి మాట్లాడగలరు. So because the way to the Holy of Holies is open today for any believer, for you and for me, for all of us, we can go into the presence of God through the blood of Jesus anytime, as many times, whenever you want.
దీని కారణముగా ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం అంటే మనకు దేవుని మధ్య ఉన్న తెర చిరిగిపోయినది. మనము దేవుని యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా మనం రక్షణ పెట్టినట్టే మనం ఎప్పుడు ఏ కాలంలో ఎటువంటి సమయంలో కూడా మన విన్నపాలు తీసుకువెళ్ళి దేవుని సన్నిధానికి మనం వెళ్ళగలము. John the Baptist couldn't go into the presence of God the Father, but an ordinary believer with the blood of Jesus and the Holy Spirit anointing can communicate with God the Father anytime, anywhere, any number of times when మీరు he చూసిన wants. ఎడల యోహాను ఎ- ఎంత ప్రవక్త అయినా కూడా దేవుని సన్నిధానికి వెళ్ళేదానికి అర్హత ఉండేది కాదు. కానీ మనమైన సామాన్యులైన మనుషులు దేవుడు మన పని చనిపోయినాడు కాబట్టి ఆయన రక్తం ద్వారా మనకు కడబడి మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉన్న వెడల మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవునితో మనం సంభాషిస్తూ ఉండవచ్చును. In the old covenant, you had to observe so many rules, and yet salvation was very difficult. పాత నిబంధన ప్రకారము ఎన్నో విధమైన చెప్పిన రూల్స్ మరి శాసనాలు అన్ని మీరు పాలించవలను. లేకపోతే మీరు మీరు ఆ దేవుని దగ్గర వచ్చే అర్హత మీకు ఉండదు. They had to do many works, and they thought that will please God. అది ఎన్నో కార్యాలు వాళ్ళు చేయవలసి వస్తుంది, ఆచారాలు వాళ్ళు చేయాల్సి వస్తుంది. దాని తర్వాతే దేవుని సన్నిధానికి వెళ్ళే అర్హత వారికి దొరుకుతుంది. But Jesus opened the way by faith, with thanksgiving and accepting grace of God, we can go into presence of God. దేవుని కరుణా మహిమల ద్వారా యేసు ప్రభు చేసిన తన అర్పించిన రక్తం ద్వారా మనం కరగబడి దేవుని వద్దకు ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు మనం ఎప్పుడు కావలసిన మనము పూర్తి స్వతంత్రముగా అక్కడ వచ్చి దేవుని సన్నిధానంలో ఉండి మాట్లాడవచ్చును. So John the Baptist was under the old covenant, and he felt that he was unworthy only to open the laces of Jesus's sandals. He felt unworthy even to open the laces of Jesus's sandals. మరి మీరు చూసినట్టయితే దీని వ్యతిరేకంగా యోహాన్ తాను చెప్తున్నాడు, నా వెనుక వచ్చేవాడు నాకంటే ఎంతో ఎక్కువైన వాడు, ఆయన చెప్పుల వారు కూడా నీకు విప్పే అర్హత నాకు లేదు అన్నాడు. But the disciples of Jesus lived with him, they touched him, they handled him, they ate with him, and they were just like normal with Jesus. కానీ మీరు చూసినట్టయితే ఆయన శిష్యులు ఆయనతో కలిసిమెలిసి ఉండేవారు, ఆయనతో తినేవారు, ఆయన తాకేవారు, సామాన్యంగా ఆయన స్నేహితులుగా ఆయనతో వెంట తిరిగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. And today Jesus is standing at the door of our heart and knocking at the door of our heart, waiting to have fellowship with us and be with him. మరి ఈ కాలంలో యేసు ప్రభు మన హృదయ ద్వారాలు వచ్చి తట్టుతున్నాడు. నన్ను లోపలికి రాయి, నీ ద్వారం తెలిసి నీ దగ్గర వచ్చి నీతో నేను ఉంటాను, నీతో నేను మాట్లాడుతానని ప్రభు చెప్తున్నాడు. We are no longer slaves of Jesus, but we are his friends. కానీ మనం ఎవరికి బానిసలు కాదండి, దేవుని యేసు ప్రభు బానిసలు కాదు, కానీ ఆయనతో సమానమైన ఆయన స్నేహితులు అని మనం భావించవచ్చు. And so finally we see that John the Baptist felt unworthy before Jesus. మీరు చూసినట్టయితే బాప్తిస్మా యోహాన్ అనుకున్నాడు, ఆయన యేసు ప్రభు ముందు నేను ఏ విధమైన అర్హత లేని వాడిని అని అన్నాడు. But Romans chapter 8 verses 15 to 17 teaches us, మరి రోమేలు గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 15 నుంచి 17 వచనములు ఈ విధంగా వ్రాస్తున్నది. it says that we cry out to God saying, Abba, Father. మరి దేవుని మనము పిలుస్తుంటాము, నాయన తండ్రి అని ఆయన మనము పిలుస్తూ ఉంటాం. It says that the Spirit of God testifies with our spirit that we are the children of God. దీని ద్వారా మనకు దేవుడు ఇచ్చిన స్వతంత్రం మనకు తెలుస్తున్నది. దేవుణ్ణి మనం మన తండ్రిగా మనం పిలుస్తున్నాము, ఆయన మన మాటలు కూడా వింటాడు. John the Baptist felt unworthy, but the Bible says that we can come before the throne of God to find grace to help us in time of need. మరి యోహాన్ అనుకున్నాడు, నాకు అర్హత లేదు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు, కానీ కొత్త నిబంధన ప్రకారం మనకంతా ఆయన దేవుని బిడ్డలం కాబట్టి మనం దేవుని దగ్గర వెళ్ళే అర్హత ఉన్నది, ఆయనతో సంభాషించే అర్హత కూడా మనకు ఉన్నది అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనకు ఉన్నది అని గమనించవలను. So if we call God our Father, it means we are his children. మరి దేవుణ్ణి మనము తండ్రిని సంబోధించినట్టయితే అది ఆయన బిడ్డలమే అని మనం గ్రహించవలను.
Now, when your father, he dies, he gives you a will in which his things belong to you. మరి మన ప్రపంచంలో చూస్తే మన తండ్రి చనిపోతే ఆయనకు వీలు రాసి పెడతారు మనకి మనకు ఆయన ఉన్న ఆస్తిలో ఏ భాగాలు దొరుకుతాయని. So because of Jesus' death and then resurrection, we become heirs of God. మరి దేవుడు ప్రభు యేసు శిలువ మరణమై దేశ పునరుత్థానమైన తర్వాత మనమందరం కూడా దేవుని బిడ్డలతో కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చిన అంతటిని కూడా మనము పూర్తిగా వారసులము. That means whatever belongs to God belongs to us. మరి ఏమి దేవునిది అంటే అది అనందరి కూడా మనకు కూడా అది మనదే అని మనం అనుకోగలం. We become joint heirs with Christ. మరి యేసు ప్రభు ద్వారా మనము అందరూ కూడా జాయింట్ హెయిర్స్ గా వారసులుగా మనం ఉంటాం. So whatever belongs to God belongs to us through Christ Jesus. అది ఏ విధంగా యేసు ప్రభుకి ఏ ఆయనకు వారసుడు వాటన్నిటి కూడా మనమందరము వారసులమే. And Jesus is our elder brother. మరి యేసు ప్రభు మన పెద్దన్న. And we are his sons and daughters, his మరి children. మరి మీ అందరూ కూడా దేవుని బిడ్డలం మనం. How do we know? When Jesus was on this earth, they told Jesus, your mother and your brothers are waiting to meet you. మీరు చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు లోకంలో ఉన్న పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు మరి ఆయనకి చెప్పినారు నీ తల్లి మరి నీ బ్రదర్స్ నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పినారు. And Jesus said, who is my brother, mother, sister? They are the ones who do the will of God. అప్పుడు ప్రభు యేసు చెప్పినాడంటే నా తల్లి మరి నా సహోదరులు ఎవరు నేను చెప్పిన మాట ప్రకారం నడుచు వారందరూ కూడా నా తల్లి నా సహోదరులు అని చెప్పినారు. So if Jesus is the King of Kings and Lord of Lords and we are his brothers and sisters, మరి యేసు ప్రభు దేవునికి రాజులకు రాజు అయిన వాడు మన బ్రదర్ అయినప్పుడు మన హోదా ఏమిటి? So what do we become? We become brothers and sisters of the King of Kings and Lord of Lords, and therefore we should be called princess and princesses. దాని తాత్పర్యం ఏమిటంటే మనము అటువంటి రాజులకు మనము బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అయినట్టయితే మనము కూడా ఆయన హోదాలో ఉండాలి అని గమనించవచ్చు. So we are not unworthy. We are sisters and brothers, and we are princes and princesses. మరి మన హోదా ఏమిటి? ఈ కారణంగా మనమందరూ కూడా ఒక ప్రిన్సెస్ అండ్ ప్రిన్సెస్ అనగా రాజులు అని మనం అనుకోవాలా. So therefore Jesus said that the least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. అందువల్లనే దేవుడు చెప్పినట్టు దేవుని రాజ్యంలో అల్పుడైన వాడు అతని కంటే గొప్పవాడని మీతో చెప్పుచున్నాను అని యేసు ప్రభు మనకు చెప్పినాడు. We are washed with the blood of Jesus. మనము దేవుని రక్తము ద్వారా యేసు ప్రభు రక్తము ద్వారా కడగబడి With baptism of the Holy Spirit, he teaches us all things. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉండి మనం ఏ విధంగా ముందుకు సాగాలి అనే విషయాన్ని కూడా మనకు బోధిస్తున్నది. And since the curtain is torn, we can approach God the Father at any time, whenever we want. ఎందుకంటే మనలో మధ్య ఉన్న ఆ పరదాన్ని కూడా చినిగిపోయింది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కావాల్సిన దేవుని సన్నిధానంలో వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడగలము. John the Baptist felt unworthy even to open Jesus' sandals, but we are the brothers and sisters of the King of Kings and the Lord of Lords. యోహాన్ నేను ఆయన చెప్పులు బారు కూడా విప్పుటకు నాకు అర్హత లేదు, కానీ మనమందరూ దేవుని యేసు ప్రభు ఒక బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ కాబట్టి మన అర్హత ఎంతో పైకి ఉన్నది. So aren't you glad that you are greater than John the Baptist? కాబట్టి మీరంతా సంతోషిస్తున్నారా నేను బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను కంటే పైన హోదాలో ఉన్నానని? So I hope you have been blessed. మీరందరూ కూడా ఈ వార్త ద్వారా మీరందరూ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించినారు. So let us thank God. మనమందరి దేవుణ్ణి